عشق جیسے گانے میں کہا گیا نا ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے، کہا گیا نا، زندگی امتحان لیتی زندگی امتحان لیتی ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے، زندگی امتحان لیتی ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے جو دیا ہے نا، یہ پوری زندگی، یہ جو ہم کو جو امانت سوروپ دیا ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ دنیا میں آنا ہمارے لیے امتحان ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارے مال، تمہاری آل اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور فتنہ کسے کہتے ہیں؟ امتحان کو، آزمائش کو۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان، آزمائش۔ تو یہ پوری زندگی جو ہے ہم اپنے بیوی بچے کے ساتھ جو بتا رہی ہے، ہمارے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، سمجھ گئے؟ تو زندگی امتحان لیتی ہے۔ تو اس امتحان میں جو ہے نا، ہم کو اللہ نے کیا اسلام کے 5 ارکان ہم پر لاگو کیے ہیں۔ سب سے اول جو فرض ہے وہ کلمہ ہے، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے حج، پانچواں ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیا کرتا ہے جو گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، وہ جانتے اول ترین جو فرض ہے اسے بھلا دیا ہے اور نماز کو اہمیت دیتا ہے، کہتا کہ نماز سب سے اول ترین ہے اور سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا، نماز ہی سب سے پہلا فرض ہے۔ لیکن اگر اتہاس اٹھا کر دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب فرض نہیں ہوئے تھے، تو سب سے پہلا فرض انہوں نے لاگو کیا تھا، وہ تھا لوگوں کو کلمہ پڑھانا۔ سب کی زبان پہ کلمہ پڑھایا اور وہ کلمے کا نور دل میں اتارا۔ تو کلمے کا نور جو دل میں اتارا، لوگوں کی زبان سے جو کلمہ پڑھایا، تو اس سے جو ہے نا پہلے محبت کی شروعات ہوئی۔ یہ پہلا امتحان تھا کہ محبت کی شروعات ہوئی، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اور بیوی بچوں سے، پریوار سے، اہل و عیال سے محبت دور ہوتی چلی گئی، دل میں اللہ کی محبت اترتی چلی گئی۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو پھر جو ہے اس کے بعد نماز، روزے، حج، زکوٰۃ فرض ہوئے، سمجھ گئے؟ بعد میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ فرض ہوئے۔ تو جب اللہ سے محبت دل میں آ جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں۔ آپ اللہ کے راہ میں ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ 10 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ایک نیکی کے بدلہ 10 نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ کے دل میں جب اللہ کی محبت اتر گئی تو اللہ جو ہے نا اس کے بدلے میں آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ آپ کو پیار سے، محبت سے اللہ بھی آپ کو دیکھنے لگتا ہے۔ جب اللہ پیار سے، محبت سے دیکھتا ہے تو ہم آپ کی جیسا ترچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے، بڑی ہی پیار سے، بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ محبت سے دیکھتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا اور میں تیرا۔ پھر اس وقت جانتے ہیں محبت گئی تیل لینے، محبت چلی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس جگہ پہ انسان کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، اللہ سے عشق ہو جاتی ہے۔ عشق جو ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی یہاں پر یہ گانے کا الفاظ بیٹھتا ہے کہ عاشقوں کی جان لیتی ہے۔ جب وہ عاشق ہو گیا تو اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد سب کو قربان کر دیتا ہے، اپنے جان، اپنے مال، اپنے آل اولاد سب کو قربان کر دیتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، خدا کے دھن میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اس کو خدا ہی دکھ رہا ہے، ہر انسان میں، ہر بندے میں، ہر چرند پرند میں اس کو خدا ہی کے جلوے، خدا کے جھلک دکھ رہے ہیں، اتنا دیوانہ ہو گیا۔ ویسے بہت سے بندے گزرے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جان جو تھی، جو مال، آل اولاد میں اٹکی تھی، دھن دولت میں، دنیا میں اٹکی تھی، وہ جان چلی گئی۔ عاشقوں کی جان لیتی ہے، زندگی امتحان لیتی ہے اور عاشقوں کی جان لیتی ہے۔ اس کی جان جو تھی جس چیز میں اٹکی، وہ جان ختم ہو گئی، وہ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا۔ زندگی امتحان لیتی ہے، عاشقوں کی جان لیتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے عشق کی حقیقت۔ یہاں پہ مقام پہنچنا، پہلے تو محبت آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا عشق کا مقام آتا ہے۔ جب عشق کے مقام پہ جب جائیے گا نا تو اب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ آپ کا کرتا دھرتا ہے، اللہ آپ کا جو ہے نا رہبر ہے، آپ کے لیے دنیا کی کوئی شے آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر دل سے جانتے ہیں رہیں گے بیوی بچے بات، لیکن پر دل سے نہ بیوی میں دل لگے گا، نہ بچے میں دل لگے گا، نہ کاروبار میں دل لگے گا، کام دھندا سب کچھ کریں گے پر دل میں اللہ ہی رہے گا۔ تو یہ عشق کا مقام ہے، عاشق کا مقام ہے، جو محبت سے بڑا ہے، اونچا درجہ ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اس مقام پہ جو پہنچ گیا وہ بندہ
कामयाब हो गया। मोहब्बत से भी ऊंचा ऊंचा दर्जा इश्क का, आशिक का दर्जा है, समझ गए, आशिक का दर्जा है। तो वो जो लैला मजनू का जो किस्सा कहानी सुनते हैं ना, जो देखते हैं, जो सुने होंगे, तो वो इश्क का ही मकाम था ना, कि बंदा एक नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, सजदे में है, और वो लैला लैला करते हुए सामने से गुजर गया, क्रॉस कर गया नमाजी के सामने से। अब वो नमाजी जो उठा, कहता है कि तुझे दिखाई नहीं देता कि कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज को क्रॉस करके सामने से जा रहा है? तो वो मजनू बोलता है कि मैं तो लैला के इश्क में दीवाना हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, हर जगह लैला ही दिख रही है। तू कैसा नमाजी है, तुझे मैं दिख रहा हूँ और वो खुदाबंद ताला नहीं दिख रहा, वो खुदा की जात तुझे नहीं दिख रही। तू सच्चा नमाजी नहीं, तू सच्चा इसके इलाही में नहीं, तू झूठा नमाजी है। नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, तू खुदा के इश्क में कैसा है डूबा कि तुझे मैं दिख रहा हूँ, खुदा नहीं दिख रहा है, खुदा नहीं दिख रहा। अगर तू खुदा के इश्क में डूबा रहता तो तुझे मैं नहीं दिखता। कौन बंदा पार हो रहा है, कौन नहीं पार हो रहा, तुझे मैं नहीं दिखता। खुदा के इश्क में, इबादत में तू खोया रहता, तो तू झूठा नमाजी है, तू सच्चा नमाजी नहीं हो सकता। मैं तो इश्क में लैला के डूबा हूं, तो मैं तो सच्चा आशिक हूं, लेकिन तू खुदा के इश्क में इबादत कर रहा है तो तू झूठा इबादत गुजार है, तू पक्का नमाजी नहीं है। समझ गए? तो ये होता है इश्क का मकाम। इबादत, हर इबादत का जो अल्लाह ने फर्ज करार दिए हैं, 5 अरकान जो इस्लाम के हमारे ऊपर करार दिए हैं, उसका मकसद ही यही है कि अल्लाह से इश्क व मोहब्बत हमारे अंदर उतरना। और अगर इश्क व मोहब्बत ना उतरा, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, कलमा पढ़ने के बाद भी, तो फिर काहे का तू दीन इस्लाम में है, काहे का तू हिंदू की उम्मत है? अल्लाह ने जो ये 5 अरकान, ये 5 फर्ज जो लागू किए हैं, इसका मकसद है इश्क व मोहब्बत अल्लाह के लिए पैदा होना। हाँ, इसको मोहब्बत पैदा होना। और इसको मोहब्बत नहीं आई तो फिर काहे का अल्लाह से तू लव लगा रहा है? किस बात का तू नमाजी है, किस बात का तू इबादत गुजार है? इबादत का मतलब ही, मकसद ही यही होता है कि अल्लाह से इश्क मोहब्बत। एक कुत्ते को भी आप पालिएगा ना, आप 40 दिन रखिएगा तो उससे भी इश्क मोहब्बत हो जाएगा, आप उसके ऊपर रहे। अरे एक कुत्ते को भी पाल कर देख लें, एक कुत्ते को भी पालोगे ना, उसके घर के, अपने घर के दहलीज पर उसे बांध कर रखो, ज़्यादा नहीं 40 दिन बांध कर रखो, उससे भी मोहब्बत हो जाएगी, उससे भी इश्क लगाव पैदा हो जाएगा। और तू कैसा नमाजी है जो 365 दिन नमाज पढ़ता है, नमाज अदा करता है, नमाज की अहमियत बयान करता है, वो फजीलत बयान करता है, और खुदा से इश्क खुदा की आना तेरे अंदर तो दूर की बात, तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत भी नहीं आई। तू सजदे में भी अपने बीवी की मोहब्बत, अपने बच्चे की मोहब्बत, अपने कारोबार से लगाओ रख कर तू सजदे करता है, दुनिया की लगाओ, दुनिया की मोहब्बत रखता है, और जुबान पे खुदा से, रसूल से इश्क मोहब्बत का दावा करता है। ऐसे जुबान से दावा करने वाले, खुदा की मोहब्बत का दावा करने वाले, वो मोहब्बत नहीं, वो मक्कारी है, वो मोहब्बत नहीं, वो मक्कारी बयान करते हैं। ऐसे लोग मक्कार हैं। अरे तुझसे तो अच्छा वो बेनमाजी है, तुझसे तो अच्छा वो बेनमाजी है कि कम से कम वो रियाकारी दिखावा तो नहीं करता, पर खुदा के मोहब्बत, वो इश्क, वो दीवानगी अपने दिलों में खुदा के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए रखता है। तुझसे तो अच्छा वो बेनमाजी है, कम से कम मस्जिद को नहीं जाता, पर खुदा के लिए और उसके रसूल के लिए, अहले बैत के लिए इसको मोहब्बत अपने दिल में रखता। और जिसके अंदर मोहब्बत रहेगी ना, तो जुबान से इजहार भी वही हस्तियों की होगी, अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत की हर वक्त इजहार होगी, जिसके दिल में नूरे इलाही, वो नूर, वो ऊर्जा, नूर कहते हैं ऊर्जा को, वो प्रकाश, हिंदी में प्रकाश भी कहा जाता है और ऊर्जा भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में एनर्जी भी कहते हैं, और उर्दू में नूर कहते हैं। तो जो वो नूर, वो प्रकाश उस ईश्वर की जानिब से किसी बंदे के दिल में, उसके सीने में उतर जाए,
मुंतकिल हो जाए तो फिर वो बंदा ना हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, ना यहूदी होता है। जिसके दिल में वो ईश्वर का नूर, ईश्वर की ऊर्जा उतर जाए, फिर वो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई होता है। ईश्वर के दीन में वो चला जाता है। उसका फिर कोई दीन, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। उसका धर्म होता है इश्क इलाही, खुदा का इश्क, ईश्वर का इश्क। ये उसका दीन, उसका धर्म होता है। अब ये इश्क, इश्क इलाही, ईश्वर का इश्क, वो मोहब्बत कैसे इंसानों के अंदर आता है? कैसे इंसानों के अंदर आता है? जब इंसान के दिलों में उस ईश्वर का नाम उतर जाता है, अल्लाह अल्लाह उतर जाता है, या राम राम उतर जाता है, राम का नाम उतर जाता है, तो ये दिल में जब उसका नाम शुरू हो जाती है, दिल की धड़कनों में जब शुरू हो जाए, कोई भी चीज़ दिल की धड़कनों में जब दिल में बस जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है ना। कोई भी जब हर वक्त अल्लाह अल्लाह ईश्वर का नाम जब शुरू हो जाती है, दिल की धड़कनें उसके नाम से पुकारना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ दिल में जब बस जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है ना। जब वो ईश्वर दिल में आ गया तो उस ईश्वर से अल्लाह से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये जो कहते हैं ना हमको मोहब्बत है, ये सब मक्कार है। मोहब्बत का ताल्लुक जुबान से नहीं, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। जब उसके दिल में उस ईश्वर की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो ईश्वर अल्लाह किसी का एहसान लेता नहीं है। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो, वो 10 रुपया लौटाता है। एक नेकी करो, वो 10 नेकी का सवाब देता है। थोड़ी सी मोहब्बत करो, वो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। और जिससे वो ईश्वर अल्लाह मोहब्बत करता है तो वो इसको प्यार से देखता है, सरसरी नज़र से, तिरछी नज़र नहीं, अब बड़े प्यार से वो देखता है। और वो ईश्वर अल्लाह जिसे प्यार से देख ले, जिसे प्यार से देख ले, तो फिर मोहब्बत गई तेल लेने, फिर उस जगह पे आ जाती है इश्क। इश्क आ जाती है। फिर वो कहता है कि मैं तेरा और तू मेरे लिए, तू मेरा और मैं तेरे लिए। ये हो जाती है इश्क। इश्क, इश्क इलाही में वो बंदा चला गया।